Good afternoon everyone. In today's lecture we will discuss about fine structure of X-rays. Okay, so according to the Moseley's law, square root of frequency of spectral line, which is directly proportional to the atomic number of atom. Okay, so for the better production of X-rays, we required the atom having a high atomic number. Okay, so the atom having a high atomic number, it gives the better energy of radiations. So this radiations having high frequency, so we will get the high frequency X-rays. And the high frequency, that means this X-ray spectra, or this characteristic X-rays having high energy. And we know that when the X-rays are having high energy, that means they having high penetration power. So for the better production of X-rays, we required the atom having at a high atomic number. So according to the Moseley's law, when this Moseley have observed the characteristic X-ray spectra, and he had observed that each characteristic line having doublet. Okay, he had found that each characteristic line has doublets. So characteristic line having doublet means what? This spectra has a fine structure. Okay, this spectra gives a fine structure. So in this lecture we have seen fine structure of X-rays, and definition of this fine structure is each characteristic X-ray line, means which these are all characteristic X-ray lines having K series, L series, so much series. Okay, so each characteristic lines K alpha, L alpha, M alpha. Okay, that means all these characteristic lines uh, is found to be consist of two or more lines. That means these two or more doublets very close together. This is known as fine structure. Okay, so this is the definition. And for this spectra, for the explanation of spectra, we have considered the electron in K shell. And when electron in K shell, this electron having principal quantum number 1 and orbital quantum number is 0. Okay, so this orbit is spherically symmetric, and only one value of J is possible. Okay, so we know that J is L plus S. Okay, so for K shell, L is 0 and S is half. So here S is half. By adding these two values, we will get the J value 0 plus half. That means this J value having only one value. Uh, so the number of levels in K shell is 2L plus 1. लेवल्स जर आपल्याला बघायचे असतील तर किती असतील 2L plus 1. आणि मग एलची व्हॅल्यू किती पुट करायची 0, म्हणजे काय होईल 2 × 0 + 1. म्हणजे किती व्हॅल्यू लेवल्स येतील इथं? ओनली 1 लेवल येईल इथं, फक्त ओनली 1. देर इज ओनली 1 लेवल इन K shell when the electron having only one level. Suppose after the electron in K shell, L shell, having n is equal to 2 value, L is equal to 1 and 0 value. Okay, so for J will take L plus S and L minus S value. We have the and for this L shell we will take S spin is half, and J value is 1 plus 1 half and 1 minus 1 half. This is 3/2 and this is 1 half. So we have the value, two value for J for this L shell, that is 3/2 and 1 half. Okay, so there are and also for this 0, this is for 1, for L is equal to 1 we have calculated J value. So we will calculate for 0 also. So for L is equal to 0, there is a J value is L plus S. So here we will get the value 0, L is 0 and S is half. We will take only plus half value. So this is half. Okay, J value half. So for L shell, there are 3 levels we will get. This is 1, 2 and 3 level. Okay, there are 3 levels. 3 levels are possible for L shell.
and for K shell there is only one shell. Okay, so we will move further, and we will calculate for it for 3 levels. Okay, so we will define these 3 levels just like L1, L2 and L3. Okay, so L shell having 3 levels we will get. This is L1, and for this L1 n is equal to 2, L is equal to 0, and जे किती मिळालं त्यावेळेस आपल्याला 1/2 मिळाला. बरोबर. त्यानंतर आपण सेकंड लाईन बघितली तर n किती आहे तिथं 2 आहे, L 0 आहे, आणि जे किती आहे 1/2च आहे. बरोबर. आणि L 3 आपण बघितलं तर काय मिळालं, n 2च असतो, L 0 असतो, पण जेची व्हॅल्यू किती मिळाली 3/2 मिळाली. बरोबर. म्हणून आपण स्पेक्ट्रल नोटेशन लिहूया प्रत्येक लाईनसाठी. तर एल पहिली जी लाईन आहे त्याचं स्पेक्ट्रल नोटेशन काय येईल बघा. स्पेक्ट्रल नोटेशन आपण एल किती आहे तर 0 आहे, म्हणजे कुठलं ऑर्बिट असतं, एस ऑर्बिट. आणि मल्टिप्लिसिटी किती आहे, हाफ घेतो आपण, एस किती घेतो आपण, हाफ. मग मल्टिप्लिसिटी त्यावेळेस असणारी किती असेल, एस 2s + 1 जर आपण केलं, मल्टिप्लिसिटी किती आहे, सॉरी एस किती आहे त्याचे, एस किती असतो हाफ, म्हणून 2 × हाफ + 1 म्हणजे 2ला 2 गेला किती येईल 2, मल्टिप्लिसिटी 2 येईल. 2 L 0 असताना कुठलं ऑर्बिट येतं एस, आणि जे किती आहे 1/2. हे स्पेक्ट्रल टर्म लिहिली आपण याच्यासाठी पहिल्या लाईनसाठी. परत दुसऱ्या लाईनसाठी मी लिहिते काय येईल, मल्टिप्लिसिटी सेमच आहे 1/2च येईल. आणि तिसऱ्या लाईनसाठी L3 लाईन आहे, त्याला काय मिळेल, मल्टिप्लिसिटी 2s आणि 3/2. अशा स्पेक्ट्रल नोटेशन्स आपण लिहून घेऊ शकतो. ओके, तर हे कशासाठी झालं, एलसाठी. मग मी परत एम शेल घेते, कारण काय होतं इलेक्ट्रॉनचं आपण काय करतो, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन्सिडेंट करतो ॲटममधल्या इलेक्ट्रॉनवरती. मग के शेलमधल्या ॲटमवरती के शेलमधल्या इलेक्ट्रॉनवरती जर एक्स्ट्रा एनर्जी हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपण इन्सिडेंट केला तर काय होतं, तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते. आणि मग काय होतं, के शेलमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यानंतर एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन तिथं जंप होतो, तसंच एम शेलमधला जंप होतो, तसंच एन शेलमधला जंप होतो. म्हणून आपण हे सगळं ट्रान्झिशन कन्सिडर करतो आहे. आणि म्हणून जर इलेक्ट्रॉन एम शेलमध्ये असेल तर त्याच्यासाठी असणारे स्पेक्ट्रल नोटेशन्स आपण कॅल्क्युलेट करतो आहे. मग एम शेलमध्ये काय असतं तर एन किती असतो त्यावेळेस 3 असतो, आणि एलच्या व्हॅल्यू 0, 1, 2 असतात. ओके, मग तसं जर असेल तर 2l + 1च्या फॉर्म्युल्यानुसार इथं किती लेवल्स येतील तर बघा, 2 × किती 3 आहेत ना व्हॅल्यू, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर पुट केला आपण तर आपल्याला पॉसिबल व्हॅल्यूज तर 2l + 1 किती मिळतात तर 12+च्या फॉर्म्युल्यानुसार 5 आपल्याला इथं लेवल्स मिळतात. किती 5 लेवल्स. एम शेलसाठी किती लेवल्स मिळतात आपल्याला 5 लेवल्स. मग आपल्याला प्रत्येक एमला फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन, असं थर्ड लाईन आपण लिहूया. मग एन फर्स्टसाठी किती येईल, एन इज इक्वल टू अशा फॉर्म्युल्यानुसार काढून घ्यायचं. आपण हे कसं कॅल्क्युलेट केलं आहे तसं कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं हे सगळं जेच्या व्हॅल्यू काढण्यासाठी. ओके, आणि मग मी डायरेक्ट लिहिते आता एन 3 असेल, एल 0 असेल पहिल्या लाईनसाठी, आणि जे किती असेल हाफ असेल. बरोबर. त्याच्यासाठी असणारं स्पेक्ट्रल नोटेशन मी लिहिते, मल्टिप्लिसिटी 3 येईल आणि स्पेक्ट्रल नोटेशन हाफ येईल. कशासाठी तर एल बघा, एल 0 असताना मी लिहिते पहिली लाईन येईल. बरोबर. आता परत 1 असताना लिहिते मी एम किती आहे सेकंड लाईन, तर त्याच्यासाठी लिहिते एन इज इक्वल टू 3 असतो, एल किती असतो 1 असतो, आणि जे 1/2 असतो. त्याच्यासाठी असणारं स्पेक्ट्रल नोटेशन का तरी L1 आहे म्हणून P येतं आहे, मग ती आपण लिहिलं. परत M3 लाईन आहे, एन किती असतो 3, L1 असतो, आणि जे 3/2 असतो. त्याच्यासाठी असणारं स्पेक्ट्रल नोटेशन 3/2 येईल, ते 3p 3/2. आणि मग चौथी जी लाईन आहे M4 लाईन, N3 असतो, L2 असतो, आणि जे आहे 5/2. आणि मग ह्याचे जे येईल ते स्पेक्ट्रल नोटेशन चौथी. आणि हे M5वी लाईन आपण बघितलं तर एन किती असतो 3, L2 असतो, आणि जे किती असतो 3/2. त्याच्यासाठी येणारं नोटेशन असं येईल. आता हे सगळे आपण लाईन्स लिहून घेतल्या. तसंच बाकीच्या पण एनसाठी येईल. पुढच्या ज्या काही सेल असतील त्याच्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करू शकता.
आता सिलेक्शन रूल जर बघायचं म्हटलं, कारण याला स्पेक्ट्रा आपल्याला फाईन एक्सरे स्पेक्ट्रा दाखवायचा आहे, मग त्याच्यासाठी सिलेक्शन रूल कसे असतात तर ते आपल्याला बघायचे. सिलेक्शन रूल म्हणजे काय, डेल्टा एल हा प्लस मायनस एल असतो. प्लस मायनस एल म्हणजे तुम्ही एकतर म्हणजे के शेलपासून एलला जाऊ शकता, केपासून एलला जाऊ शकता. ओके, म्हणजे मायनस केपासून एलला जाऊ शकता, किंवा एलपासून एमला जाऊ शकता, एमपासून एलला जाऊ शकता, परत केपासून एलपासून केला येऊ शकता, असं प्लस मायनस तुम्ही जाऊ शकता. परत डेल्टा जे त्याचं काय व्हॅल्यू आहे तर 0 किंवा प्लस मायनस 1ला जाऊ शकता. आणि डेल्टा एन एनी व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता, फक्त ते प्लस मायनस एल असायला पाहिजे, प्लस मायनस असायला पाहिजे, एनी व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता. ओके, सो आपण हियर वी विल कन्सिडर this fine structure of X-ray. Okay, so we will take shells and X-ray notations. X-ray notations म्हणजे काय, किती आपल्याला लाईन्स मिळाल्या. केसाठी आपल्याला एकच मिळते लाईन म्हणजे व्हॅल्यू मिळते. एल शेल असेल तर त्याच्यासाठी 3 व्हॅल्यू मिळतात, आणि एम शेल असेल तर 5 व्हॅल्यू आपल्याला मिळतात. बरोबर, मग प्रत्येकासाठी के 1च आहे. एलसाठी 3 लाईन मिळतात आपल्याला, व्हॅल्यू मिळतात, आणि एमसाठी 5 व्हॅल्यू. ओके, मग हे घेतलं आपण, त्याला एक्सरे नोटेशन्स म्हणतो आहे आपण. प्रत्येक शेलसाठी असताना एन किती, केसाठी 1 घेतला, एन केसाठी किती असतो इथं लिहिल्यात व्हॅल्यू एल एन, त्याच्यासाठी असणारा एल आणि त्याच्यासाठी असणारा जे, आणि हा स्पेक्ट्रा दाखवलेला आहे. केसाठी एन किती असतो 1 असतो, तसाच एलसाठी 2 असतो, आणि एमसाठी एन किती असतो 3. मग त्यावेळेस असणारा व्हॅल्यू एम शेलसाठी 5 व्हॅल्यूज मिळाल्या आपल्याला, एलसाठी 3 व्हॅल्यू मिळाल्या, आणि केसाठी 1 व्हॅल्यू मिळाली. बरोबर, आणि मग त्याचे असणाऱ्या स्पेक्ट्रल नोटेशन्स मी इथं लिहिलेले आहेत, प्रत्येकासाठी आलेले. आणि मग आपण काय बघतो, इथं ट्रान्झिशन होतं आहे, म्हणजे काय होतं, 0 to 0 ट्रान्झिशन अलाउड नाही, म्हणून आपण काय केलं, 0 to 0 घेतलं नाही, प्लस मायनस जातो आहे आपण. 0 to 0 एक्सक्लुडेड आहे, आणि प्लस मायनस 1 घेतो आहे आपण ट्रान्झिशन. मग आता इथं बघा 1 to 1 जाऊ शकतो आहे, म्हणजे 0 होतं आहे, 1 - 1 0, 0 आणि प्लस मायनस 1 अलाउड आहे, पण 0 to 0 अलाउड नाही. बरोबर, म्हणून 1 - 1 0 झालं तरी चालेल, पण 0 to 0 ट्रान्झिशन घेऊ शकत नाही आपण, कारण बघा इथं हे 0 आहे, एलची व्हॅल्यू 0, 0 to 0 ट्रान्झिशन घेऊ शकत नाही, प्लस मायनस जाऊ शकतो आपण, म्हणून हे ट्रान्झिशन असे घेतलेले आहेत. हा स्पेक्ट्रा. मग आपल्याला केसाठी जे के आहे लाईन, ते के अल्फाच्या 2 डबलेट मिळाले तिथं, के अल्फा 1 आपण म्हणतो आहे, आणि के अल्फा 2. तसंच के बीटासाठी सुद्धा डबलेट मिळालेत, के बीटा 1 आणि के बीटा 2. ओके, तसंच एल अल्फा 1 एल अल्फा 2 मिळतील, एल बीटा 1 एल बीटा 2 असं तुम्हाला स्पेक्ट्रल लाईन्स मिळतील, तसेच एमसाठी सुद्धा मिळतील. तर हाच फाईन स्ट्रक्चर आहे की त्याच्यामध्ये प्रत्येक जी कॅरेक्टरिस्टिक लाईन त्याच्या डबलेट मिळतात. म्हणजे काय, के अल्फा आहे एक कॅरेक्टरिस्टिक लाईन, तर त्याच्या डबलेट म्हणजे काय, के अल्फा 1 के अल्फा 2. के बीटा दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक लाईन आहे, तर त्याच्यासुद्धा डबलेट आपल्याला मिळतील, आणि ते एकमेकाच्या जवळ आहेत, एकदम क्लोज टुगेदर. ओके, मग त्याच्यासुद्धा डबलेट आपल्याला मिळतील. तसंच एल अल्फा 1 एल अल्फा 2 तसंच तुम्हाला मिळतील, तर प्रत्येकाच्या कॅरेक्टरिस्टिकच्या डबलेट मिळत असतील. ओके, त्याला आपण म्हणतो. लास्ट पॉईंट इन दिस चॅप्टर इज अगर इफेक्ट. Okay, so now we will consider one atom, and all electrons are revolving around this nucleus in various shells, that is in K, L, M respectively shells. Okay, when high energy electron incident on this electron in K shell, what happen after that? When this high energy electron interact with this electron in K shell, this electron gets ejected and created vacancy in this K shell. Okay, so this vacancy will be fulfilled by electrons in L shell. Okay, so electron in L shell jumps in this shell by emitting X-ray photon, When this X-ray photon is emitted from this electron, this emitted X-rays are interacted with this atom in electron in M shell, and when this X-ray photon gets interacted with this electron gets ejected from this M shell. Okay,
So this ejected electron is called as Agar electron. This ejected electron is called as Agar electron. Hence, this electron, when this electron ejected from this shell, this undergoes a radiationless transition, and this radiationless transition resulting in the ejection of electron from the same atom is known as Agar electron. And the phenomenon is known as Agar effect. Okay, so for the Agar effect, when this electron gets ejected, when this high energy electron gets interacted with this electron in K shell, the electron in K shell gets removed from this shell, and there is a created a vacancy, and this is called as hole, and this hole is fulfilled by the electrons in another shell, and this the electron in a shell jumps to this K shell and emitted a X-ray photon. This X-ray photon gets interacted with the electron in M shell, and this electron in M shell gets ejected. So this ejected electron is called as Agar electron, and this whole phenomenon is called as Agar effect. Okay, thank you.